नमस्कार टार्गेट एएसओ रो आउ गोटे क्लास को आपण मानक स्वागत और आज आम डिस्कस करवा एएसओ रो सिलेबस रे थिबा हिस्ट्री रो गोटे चैप्टर आम एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ओ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भारतर स्वाधीनता संग्राम और जो ब्रिटिशर्स माने बा इंग्रेज माने भारत रे निजर प्रभुत्व विस्तार किपरि करिथिले सेही विषय रे आज आमे आलोचना करिबा और आपण माने देखि पारुथिबे कि एहा एएसओ रो सिलेबस रे रहिछि तो 100% एथि क्वेश्चन आसीबो और अनेक क्वेश्चन आसीबो जेहेतु यह गोटे मास टॉपिक गोटे विराट विषय तो एही विषय रु क्वेश्चन बहु मात्रा रे आम एएसओ एग्जाम रे आसीबो। तो बिना समय अतिबाहित करी आसंतु आरंभ करिबा आजिर सेशन और प्रथमे आज आम आरंभ करिबा किपरि ब्रिटिश एम्पायर भारत रे प्रतिष्ठा होइथिला और किपरि ब्रिटिश माने आम भारत को शासन करने को आरंभ करथिले। तो भारत को आगरू सुनार चढ़ई बोली कहा जाउथिला। तो भारतर लोके धन सांपद्य परिपूर्ण थिले। भारतर आम अरण्य संपद हो किंबा प्राकृतिक संपद हो सेथिरे भारत परिपूर्ण थिला। एहा छड़ा भारतर जो माटी थिला जो मूर्तिका थिला ताहा बहु उर्वर मूर्तिका थिला। एथिरे बहु प्रकारर शस्य बा चाष करा जाई पारुथिला। ताहा टोबाको हो किंबा धान हो किंबा गहम हो किंबा नील रो खेती हो अनेक प्रकारर चाष सेथिरे करा जाउथिला। जहा फलरे आम भारत प्रति एक लोलुप दृष्टि पड़िथिला वैदेशिक देश मानक प्रति और सर्वप्रथमे आम पारस्य हो किंबा अफगानिस्तान हो किंबा टर्की हो सेईर आम मुसलमान शासक माने भारत को आक्रमण करथिले और भारत रे आसी अनेक प्रकार धनरत्न से माने लुंठन करी तांको देश को नहीं चली जाइथिले। किंतु सर्वप्रथमे मोहम्मद घोरी जेतेबेले 1191 रे आसी पृथ्वीराज 1191 रे पृथ्वीराज चौहान को सांगरे तांको युद्ध होइतला। प्रथम युद्ध रे से हारी जाइथिले हैं, द्वितीय युद्ध रे से पृथ्वीराज चौहान को परास्त करिथिले। किंतु से भारत को लुंठन करी जाई नथिले, से भारत रे राजा होई किछि समय रहिथिले। तापरे तांकर दास आम कुतुबुद्दीन आइबाक भारतर राजा होते जहा फल रे भारत रे मुसलमान शासनर प्रतिष्ठा होइथिला। तो मुसलमान शासन माने प्रतिष्ठा हैला परे आउ मध्य वैदेशिक शक्ति माने जानिबा को पाइले जे भारत एक धन सांपद्य रे परिपूर्ण एक देश। तो सेथिपाई यूरोप रो केतेक देश माने मध्य भारत को आसीबा को से माने चेष्टा करिथिले। किंतु आम जो लैंड रूट थिला आम जो स्थल मार्ग थिला स्थल मार्ग रे से माने आसीबारे असमर्थ होइथिले। तो सेथिपाई से माने बाछिथिले जल मार्ग को बा सी रूट बा समुद्र मार्ग को से माने बाछिथिले भारत को आसीबा पाई। सर्वप्रथमे गोटिए नाविक थिले जहार नाम थिला बार्टोलोम्यू डियास जो थिले सर्वप्रथमे गोटे नाविक थिले। से 1487 ख्रीष्टाब्द रे भारत को आसीबा को चेष्टा करिथिले, किंतु से पहुंची थिले कैप ऑफ गुड होप ठारे। एही कैप ऑफ गुड होप साउथ आफ्रिका रे अवस्थित। से साउथ आफ्रिका को आविष्कार करिथिले बार्टोलोम्यू डियास। तापरे आम चेष्टा चलाइथिले क्रिस्टोफर कोलंबस जी भारत को आविष्कार करने को आसीथिले हैं। पहुंची जाइथिले 1492 ख्रीष्टाब्द रे अमेरिका बा यूएसए ठारे। तो से यूएसए ठारे पहुंची जाइथिले। से गोटे स्पेनिश बा गोटे स्पेन देशर गोटे नाविक थिले। तो से मध्य भारत को आविष्कार करिबारे असमर्थ थिले। तो दुई जण नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस और बार्टोलोम्यू डियास भारत को आविष्कार करिबारे से माने असमर्थ हेउथिले। तो सर्वप्रथमे समर्थ होइथिले 1498 ख्रीष्टाब्द रे पोर्तुगाल जड़े नाविक भास्को डा गामा। से भास्को डा गामा सर्वप्रथमे 1498 रे भारत को जलमार्गर आविष्कार करिबारे से समर्थ होइथिले और सर्वप्रथमे से भारतर पहुंची कालिकट ठारे और यही कालिकट थिला भारतर केरल राज्य रे।
ଓ ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କେରଳର କାଲିକଟ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ସମୟର ରାଜା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ ଜୋମୋରିନ୍ କହିକି କିଙ୍ଗ ଜୋମୋରିନ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାଲିକଟ ଏବେ କୋଜିକୋଟ ନାମରେ ନାମିତ। ତ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ସର୍ବମୋଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ 3 ଥର ଆସିଥିଲେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଦେ ଅଲମାଇଡା ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଜାରି କରିଥିଲେ ଆମ ଭାରତରେ। ତ ଏହା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ କି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଦେ ଅଲମାଇଡା। କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଅଲଫାନ୍ସୋ ଦେ ଅଲବୁକର୍କ, ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଓ ଏହି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମ କାଲିକଟ ଠାରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ କେରଳର ରାଜଧାନୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଚି କହୁଛୁ। ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କୋଚିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୋଚିନ୍। ହଁ, ତ ଆସିବା ଆମେ ଅଲଫାନ୍ସୋ ଦେ ଅଲବୁକର୍କ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଆରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମ ବିଜାପୁରର ସୁଲତାନ ମାନେ। ତ ଅଲଫାନ୍ସୋ ଦେ ଅଲବୁକର୍କ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଜାପୁରର ସୁଲତାନ ୟୁସୁଫ ଅଦିଲ ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଗୋଆ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। ଅଲଫାନ୍ସୋ ଦେ ଅଲବୁକର୍କ ଗୋଆ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅଲଫାନ୍ସୋ ଦେ ଅଲବୁକର୍କ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଏରିଆରେ ସତୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ସତୀ ପ୍ରଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଥିଲେ ଅଲଫାନ୍ସୋ ଦେ ଅଲବୁକର୍କ। ତ ଅଲଫାନ୍ସୋ ଦେ ଅଲବୁକର୍କ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନାଁ ଥିଲା ନିନୋ ଦେ କୁନ୍ହା। ତ ନିନୋ ଦେ କୁନ୍ହା ଦିଉ ଓ ବେସିନକୁ ବାହାଦୁର ଶାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବାହାଦୁର ଶାହା ଥିଲେ ଗୁଜରାଟର ଗୋଟିଏ ଶାସକ। ତାଙ୍କଠାରୁ ନିନୋ ଦେ କୁନ୍ହା ଦ୍ୱୀପ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଦାମନ ଏଣ୍ଡ ଦିଉ, ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ସେଇ ଦ୍ୱୀପକୁ ଓ ବେସିନକୁ ସେ ଜିତିଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହାଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୁଜରାଟର ଶାସକ ବାହାଦୁର ଶାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଥିଲେ ଆମ ନିନୋ ଦେ କୁନ୍ହା। ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଆମ କୋଚିନ୍ ଠାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର, ତାହାକୁ ସିଫ୍ଟ କରି ସେ ଗୋଆକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଆଲଫାନ୍ସୋ ଦେ ଅଲବୁକର୍କ, ନିନୋ ଦେ କୁନ୍ହା ପରେ ଆମ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଥିଲେ ତାହା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଓ ତାପରେ ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଶାସନ ଆମ ଭାରତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବସିଲା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ 1612ରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ସ୍ୱଲି। ଏହା ସୁରତ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ସୁରତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ପରେ 1631ରେ ସେମାନେ ଆମ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଗୁଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବସିଲେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ 1661ରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବମ୍ବେକୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓ ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ, ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ବମ୍ବେରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ
ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଚଲାଇଥିଲେ ଓ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜାଙ୍କର ଭଉଣୀ କ୍ୟାଥରିନ୍ ବ୍ରିଗେଞ୍ଜାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜା ଆମ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜାକୁ ଡାଉରୀ ହିସାବରେ ବା ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ବମ୍ବେକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବମ୍ବେକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ବମ୍ବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ କ୍ରମଶଃ ଆମ ଭାରତରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବସିଲେ ଓ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା ଗୋଆ ଉପରେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ 1961 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 14 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ଗୋଆ ଓ ଦାମନ ଓ ଦିଉକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1961ରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଆ ଓ ଦାମନ ଦିଉକୁ ଯାଇ ଆମ ଗୋଆ ଓ ଦାମନ ଦିଉକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସବା ଶେଷରେ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିଲେ। 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସି 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କ ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1498ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଠିକ୍ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡଚ୍ ଆମେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମସୁଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ଓ ଏହା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପୂର୍ବ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାହିଁକି ନା ପଶ୍ଚିମ ତଟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ରହିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡଚ୍ ମାନେ ପୂର୍ବ ତଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁଲିକଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଡଚ୍ 1759 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବଦିରା, ତା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ପରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ନାଗରିକମାନେ ଓ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 1582 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରେଲ୍ ଫିଚ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ରେକି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ କି ଭାରତ ସତେ କ'ଣ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଓ ଭାରତରେ ସତେ କ'ଣ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପୁରି ରହିଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରେକି କରିବାକୁ ସେ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଓ ରେଲ୍ ଫିଚ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରକୁ 1582 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ ସେ କିଛି ସମୟ ଭାରତରେ ରହି ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଜାଣି ସେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଇଥିଲେ ଆମ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଭାରତ ସତରେ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଦେଶ ଅଟେ, ତାର ଜମି ଉର୍ବର, ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ରେଲ୍ ଫିଚ୍ ଓ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଆହୁରି 9 ବର୍ଷ। ତ 1609ରେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଥମ ନାଭିକ ଭାବେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ୱିଲିୟମ୍ସ ହକିନ୍ସ। ସେ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ହେକ୍ଟରରେ ବସି ସେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଓ ସେ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ କି ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାହାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ଠାରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତୁରନ୍ତ ମାନି ନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବୈଦେଶିକ ଥିଲେ ଓ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏହା ଡରୁଥିଲେ କି କାଳେ ସେମାନେ
ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବେ, କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଜାହାଙ୍ଗୀର ରାଜି ହୋଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ୱିଲିୟମ୍ସ ହକିନ୍ସ ଥିଲେ, ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝାଲେଣି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଦେଶିକ ଆମର ଫରେନ୍ ଲିକର, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜାହାଙ୍ଗୀର 1612 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଫରମାନ ଜାରି କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରତଠାରେ ସେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ହକିନ୍ସ ଆମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 1613 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ସୁରତଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ 3 ସମୁଦ୍ର ତଟ ଆଡ଼ୁ ଘେରି ରହିବା ପାଇଁ। 3 ସମୁଦ୍ର ତଟ ଆଡ଼ୁ ଘେରି ରହି ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କିପରି ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ତାହା ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓ ସେଥିପାଇଁ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାର୍ ଥୋମାସ ରୋ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ସାରା ଭାରତରେ ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ, ଓ ଜାହାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଥୋମାସ ରୋକୁ ସେହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ 1633 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହରିହରପୁରଠାରେ, ମାଡ୍ରାସଠାରେ, ବମ୍ବେ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ 1661ରେ। ତ 3 ଆଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଘେରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଆଡ଼ୁ ହରିହରପୁର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ, ମାଡ୍ରାସ ସାଉଥ ଆଡ଼ୁ ମାଡ୍ରାସରୁ, ଓ ବମ୍ବେକୁ 1661ରେ ସେମାନେ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ 3 ଆଡ଼ୁ ସେ ଭାରତକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ ଓ ମାଡ୍ରାସଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗ ବା ପ୍ରଥମ ଫୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ରହିଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲ ଆଡ଼କୁ, କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲର ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକା 3ଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଟୋବାକୋ ଆଉ ନୀଲ କ୍ଷେତି ପାଇଁ। ତ ଏହି ଟୋବାକୋ ଓ ନୀଲ କ୍ଷେତି ପାଇଁ ଆମ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲର ଭୂମି ବହୁତ ଉର୍ବର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା। ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେତେବେଳେ 1690 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ତ 1690 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବେଙ୍ଗଲର ସୁତାନାଟିଠାରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ସୁତାନାଟି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଓ ସେହି ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଆଉ 2ଟି ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା କାଲିକଟା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଯାହା ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ 1696ରେ ଏହି 3ଟି ଗ୍ରାମକୁ କୁହାଗଲା କଲିକତା କହିକି, ଯାହା ଏବେ ଆମ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି କୋଲକାତା। ତାହାକୁ 3ଟି ଗ୍ରାମକୁ ମିଶି ହୋଇଥିଲା କଲିକତା। ତ କଲିକତାଠାରେ ସେମାନେ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ସ। ମାଡ୍ରାସରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ 1639ରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଓ କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଓ ବମ୍ବେରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଫୋର୍ଟ ବମ୍ବେ। ତ 3 ପଟରୁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ ଓ ଏହି ଫୋର୍ଟ ବା ଦୁର୍ଗରେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୋଲା ବାରୁଦ ଆଣି ସେମାନେ ଜମା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଗମାନଙ୍କରେ। ତ
ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ସୋଲି ତ ସେମାନେ ଜିତି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି 1609 ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୟୁରୋପିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଡେନିସ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1616ରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। 1498ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, 1502ରେ ଆମ ଡଚ୍, 1609ରେ ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ଓ 1616ରେ ଆସିଥିଲେ ଡେନିସ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଡେନିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡେନମାର୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଡେନିସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଟ୍ରଙ୍କେବାର, ତାମିଲନାଡୁଠାରେ। ଓ ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଶେରରାମପୁର ଠାରେ। ଓ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ବି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଏକ ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ବା ଗରମ ଜଳବାୟୁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଭାରତର ଜଳବାୟୁରେ ଓ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସବୁକୁ ବିକି ଆମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିକି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ୟୁରୋପଠାରେ। ତ ସବା ଶେଷରେ ବା ପରିଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। 1664 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ। ଓ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସୁରତ, ଗୁଜରାଟଠାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମସୁଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ। କିନ୍ତୁ 1664ରୁ 1742 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ତିକ୍ତତା ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଓ ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1742ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସ। ତ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ 1746ରୁ 1748 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏଙ୍ଗଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା ଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲା-ଚାପ୍ଲେ। ଏହି ଟ୍ରିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା 1748ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ତାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ 1749ରୁ 1754 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନାମରେ। ତ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଙ୍ଗଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସେତେ କମି ନଥିଲା ଓ ଯାହାଫଳରେ 1758ରୁ 1763 ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏଙ୍ଗଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ 1760ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ସୈନ୍ୟ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱେଣ୍ଡିୱାସରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଓ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା 1763ରେ ଏହି ଥାର୍ଡ଼ ଏଙ୍ଗଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଥିଲା ଓ ଏହି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେହି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆମ ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଟ୍ରିଟି ପରେ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବାପସ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଦୁହେଁ ୟୁରୋପର ଥିଲେ ଓ ୟୁରୋପ ସଂଘମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ୟୁରୋପର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଦେଇଥିଲେ କି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବାହାରେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି, ଖାଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହି କର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ଭାରତକୁ ଆଗମନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲେ ଡଚ୍, ତୃତୀୟରେ ଆସିଲେ ଆମ ଇଂରେଜ,
चतुर्थरे आसिले डेनिश और लास्ट रे आसिले आम फ्रेंच। तो यह थिला यूरोपियन मानक आगमन। तो धीरे धीरे देखिला किपरि गोटे परे गोटिए सबू यूरोपियन कंपनी दुर्बल होई आइदर भारत छाड़ी देइथिले किंबा भारतर गोटिए कोणरे जाई सेटेल होइथिले। जेपरि पोर्तुगाल परिशेष गोवा और दामनदीव सेटेल होइथिला और भारतर अधिकांश अंचल को से छाड़ी देइथिला। तापरे फ्रेंच केवल पंडिचेरी रे ही रही जाइथिले। डेनमार्क और डच कंपनी से माने यूरोप रु छाड़ी आम भारत को छाड़ी यूरोप चली जाइथिले। तो भारत में केवल गोटे ही यूरोपियन कंपनी रही ताहा थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। और यही ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी आग को जाई किपरि भारत को शासन करिबो ताहा आमे परवर्ती पर्याय रे आलोचना करिबा। तो यही विषय को नहीं गोटे एमसीक्यू क्लास मध्य रखिबा नेक्स्ट क्लास रे। और सही एमसीक्यू क्लास मध्य आपण माने अटेंड करंतु। और आज पई एतिकी रे रहिबा, परवर्ती क्लास रे पुणी देखा हेबो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।